दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखिया अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी वीकेंड रिपोर्ट नूं मैं एक बार फिर सिद्धू मूसेवाला कतल केस की इन्वेस्टिगेशन के उत्ते ही केंद्रित रखांगा। एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पक्ष अज सरदार बलकौर सिंह होना ने अपने बयान दे विच उभारिया, जिस विच कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या की इन्वेस्टिगेशन के प्रति उन्होंने एक डिससैटिस्फैक्शन, एक जिहड़ी बेभरोसगी हैगी उसका इजहार किया है। उन्होंने एक हफ्ते का समा सरकार ते स्थानक पुलिस को दिता है ते सिद्धू मूसेवाला दे फैंस, उन्होंने शुभ चिंतक, वो लोग जो कि मूसेवाला लई इंसाफ की मंग कर रहे हैं, चाह रहे हैं कि इंसाफ होवे, असल साजिश घाड़ियां नूं फड़िया जाए। सिर्फ शूटरां ते गैंगस्टरां नूं फड़ के काम नहीं सारना। सरदार बलकौर सिंह सिद्धू मूसेवाले का परिवार चाहता है कि उन्होंने साजिश घाड़ियां तक भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां के हथ पहुंचण, जो कि विदेशों विचों बैठ के इस हत्याकांड के मेन सूत्रधार रहे हो सकते हैं। हालांकि अज दे अपने बयान दे विच भी सरदार बलकौर सिंह होना ने कोई ना नहीं लिया। मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, पहले उन्होंने बयान दे विच भी इस तरीके दे किसी भी ना नूं स्पष्ट तौर पर सामने नहीं सी लिआंदा गया, यानी कि कोई अजिहा जिक्र उन्होंने अपने इस बयान दे विच भी नहीं किया है जिस दे जरिए पुलिस या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां ये समझ सकन कि किहड़े लोगों की गिरफ्तारी या किहड़े लोगों तक पुलिस नूं वो पहुंचाना चाह रहे हैं। सो आस ये की जरूर जानी चाहिए है कि सरदार बलकौर सिंह वो ना भी पुलिस के सामने इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के सामने लैणगे तो शायद उन्होंने लए भी होणगे। एक मैटर ऑफ टाइम है कि पब्लिक डोमेन के विच वो इन्हां नां नूं कदों लैके आणगे। लेकिन इस बारे जिन्नी भी मेरी जानकारी इस केस की तफ्तीश के नाल जुड़े हुए सीनियर अफसरां दे नाल हुई है, मैं थोनों शेयर जरूर करांगा, क्योंकि उन्होंने मुताबक शूटरां की गिरफ्तारी ते गैंगस्टरां की धरपकड़ तो बाद उन्होंने अगला टीचा गोल्डी बराड़ नूं किसी तरीके नाल एक्सट्राडाइट कराने दी कोशिशां करना है। तो इस दौरान पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन उस पक्ष नूं भी जरूर छूहेगी, यानी कि पिछे की साजिश, म्यूजिक माफिया, इंडस्ट्री का अजिहा माफिया जो कि एक साइलेंट प्लेयर रहा हो सकता है इस कतल कांड दे विच। लेकिन ये सारी चीज़ां इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पुलिस के मुताबक सामने आउणगियां। लेकिन जिथे सरदार बलकौर सिंह की गल आती है उत्थे उन्होंने एक हफ्ते का समा जिहड़ा उन्होंने स्थानक एडमिनिस्ट्रेशन को दिता है कि जे एक हफ्ते के विच कोई अजिहे कदम नहीं पुट्टे जाते। हुण मूसेवाला कतल केस की जिहड़ी इन्वेस्टिगेशन है उसका म्यूजिक इंडस्ट्री, पंजाबी एंटरटेनमेंट जगत के उस माफिया तक पहुंचना भी उन्ना ही जरूरी है जो कि वो कड़ी हो सकती है जिसने शुरुआती फेज के विच सिद्धू मूसेवाला का साथ दिया, उसके गाणियां, उसके गीत ते उसके टैलेंट जिहड़ा सी उसकी वरतों की एक्सप्लॉइट किया। कल की रिपोर्ट विच मैं बहुत वेरवे सहित लोगों का जिक्र किया सी। सो की सरदार बलकौर सिंह भी इन्हां लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई चाहते हैं? एक बड़ा वड्डा सवाल है, तो इनू किन्नी क्लैरिटी दे नाल पुलिस दे नाल साझा किया गया है। सिद्धू मूसेवाला कतल केस दियां कड़ियां दा पंजाबी म्यूजिक दे माफिया दे नाल जुड़ना किस हद तक संभव है, एक बड़ा वड्डा सवाल है, एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। अजिहा नहीं है कि पंजाब पुलिस नूं इस चीज़ की जानकारी नहीं है। रादर सिद्धू मूसेवाला नूं कतल किए जाने तो कुछ दिन बाद ही जिस तरीके के गैंग्स इस वारदात दे विच इन्वॉल्व सन, उन्हां गैंग्स की जिहड़ी शमूलीयत किस तरीके दीयां गतिविधियां ते पहलां उन्होंने किहड़े सिंगरां दे नाल राबते रखे या फिर किहड़े सिंगरां नूं धमकाउंदे रहे, ये सारे दी सारे जिहड़े वेरवे जदों सामने आए सन उस वक्त इस चीज़ का खदशा पंजाब पुलिस के सीनियर मोस्ट अफसरां जिन्हां दे नाल उन्हां दौरां दे विच भी मेरी गलबात हुई, उन्होंने इस चीज़ नूं काफ़ी हद तक मन्निया सी कि ये जिहड़ा मर्डर है ये गैंग वॉर तो अलावा, गैंग वॉर नूं रूल आउट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता, लेकिन गैंग वॉर तो अलावा भी इहदियां बहुत परतां ने जिन्होंने उस समय स्पैसीफाई नहीं सी किया जा सकता। बहुत सी चीज़ां तफ्तीश मंगदियां ने, इन्वेस्टिगेशन ते वेरीफिकेशन मंगदियां ने। इन्हां चीज़ों बारे जिवें मैं कल की रिपोर्ट विच भी जिक्र किया सी कि सरदार बलकौर सिंह कोल बहुत ही मेजर लीड्स ने। वो व्यक्तिगत तौर पर जिहड़ियां गल्लां बातां पुलिस नूं दस चुके होणगे, जो मैं अज्यूम करदा कि वो दस चुके होणगे, जो कोई पब्लिक मंच तो साडे तुहाडे नाल शायद शेयर नहीं कर रहे, लेकिन वो सारी दी सारियां गल्लां बातां, सारी दी सारियां लीड्स एडी क्रेडिबल लीड्स ने जिन्होंने जे फॉलो करनगी इन्वेस्टिगेशन एजेंसियां तो वो वाकई किसी ना किसी सिट्टे ते पहुंचणगियां। तो जिवें कि मैं अपनी पुरानी रिपोर्टां दे विच इशारा भी किया है, कई लोगों का जिक्र भी आया है, हालांकि आपां उन्हां लोगों का जिक्र खुल के नहीं इस वक्त कर सकते क्योंकि ये सारी दी सारी गल्लां बातां सिद्धू मूसेवाला के परिवार के शक ने, उन्होंने डाउट्स हैगे ने, उन्होंने एक व्यू हो सकता है। लेकिन यह तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन तो एक फेयर तो इंपार्शल इन्वेस्टिगेशन ही तय करेगी कि वाकई ये लोग उस उन्होंने गतिविधियों के इन्वॉल्व रहे हो सकते हैं या नहीं। लेकिन अज जदों सिद्धू मूसेवाला के पिता की गलबात या उन्होंने बयान में मैं सुनता पाया सी, मैनू अज तो कुछ दिन पहला जिस उत्ते आपां एक रिपोर्ट भी बनाई सी, संदीप नंगल अंबिया की जिहड़ी पत्नी हैगे ने रुपिंदर संधू, उन्हों का बयान जहन दे विच आया मेरे, क्योंकि आप उस उत्ते रिपोर्ट बनाई सी जिस तरीके पंजाब पुलिस दे विच बेभरोसगी या भरोसे योग्यता की जिहड़ी कमी उन्होंने दर्शाई सी इन
ਇਨਫੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕਤਲ ਕੇਸ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੇਸ ਦੇ ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਵਰ ਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵਾਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਓਡੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਦਾ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ 14 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕਵਰ ਅਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਕੋਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ तमाम ਉਹਨਾਂ ਮਰਡਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਸਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਾਰੇ ਫੜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਰਹਿੰਦਾ ਖੂੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹੈ ਦੀਪਕ ਮੁੰਡੀ ਵਗੈਰਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਐਕਸਟ੍ਰਾਡਾਈਟ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਐਡੀਆਂ ਕਲੀਅਰ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਹੁਣ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ 4-4 5-5 ਸਾਲ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਨੂੰ ਲੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਏ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਹ ਮਰਡਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਕਿਹੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਤਲ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਂਗ ਵਾਰਸ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਅਸਲ ਮਾਇਨਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਬਿਯੋਂਡ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ 29 ਮਈ 2022 ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੇਸਿੱਟਾ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਣ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ 85 ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈਗੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 46 ਜੱਜ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ 11 ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ 57 ਜੱਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲੌਗ ਹੈ, ਓਵਰਲੋਡਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਸਪੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਿਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ।
लेकिन ये जवाब 2 या 3 दिन के बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को देता सी। लेकिन उस तो बाद इस मुद्दे ते सारे चुप ही कर गए, तो कोई कमीशन ऑफ इंक्वायरी नहीं बनया। तो जे सिटिंग हाईकोर्ट जज नहीं सी मुहैया हो सकता, तो की कोई रिटायर्ड हाईकोर्ट जज नूं इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी दे विच नहीं सी लाना चाहिए। हुण इत्थे जिस पॉइंट नूं मैं टच करना चाह रहा उसनूं थोड़ा जिहा समझण दी कोशिश करो कि संदीप नंगलंबिया के परिवार लई इंसाफ शायद उन्हां कातलां शूटरां नूं फड़िया जाना नहीं है, वो भी असल साजिश घाड़िਆਂ नूं फड़ना चाह रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला के केस के भी उन्होंने पिता चाह रहे हैं कि तुसी असल कॉन्सपीरेटर्स नूं फड़ो जिहड़े बाहरों बैठ के ये सारियां दी सारियां वारदातां अंजाम करा रहे हो सकते ने। लेकिन ये दोवें दे दोवें परिवार एक होर डायमेंशन के उत्ते नहीं जा रहे जिस उत्ते सानू तुहानू जाण दी लोड़ है, क्योंकि साडा तुहाडा इंटरस्ट जिहड़ा है क्रिमिनल जिहड़ा जस्टिस सिस्टम है, साडा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस का जिहड़ा ढांचा है साडा, उस दे विच या क्रिमिनोलॉजी दे विच बियॉन्ड ये सारे दे सारे कतल केसां तो अगे भी जाता है। क्योंकि असी ये रिपोर्ट्स या ये चैनल चलाए हुए ने ये सिद्धू मूसेवाला के कतल तो कई महीने पहला, संदीप नंगलंबिया के कतल तो कई महीने पहला खोले सी। ते उन्हां दौरां दे विच भी आपां उन्हां तमाम केसां नूं रिव्यू किया, इन्हां कमिशनां दी जिहड़ियां कारगुजारियां सी इन्हां उत्ते चानना पाया। हुण इत्थे जिहड़ी बड़ी बारीक गल फड़न वाली ते समझण वाली है वो ये है कि इस कमीशन ऑफ इंक्वायरी की की सार्थकता है, तर्कसंगत क्यों है। कमीशन ऑफ इंक्वायरियां दे तां पहले भी हशर की होए ने, आपां सारे जाणू है, आपां सारे वेखे ने बेअदबी दियां केसां दे विच जिहड़े कमीशन बैठे या फिर होर बहुत से मामलों के जिहड़े कमीशन जिन्हां दी रिपोर्टां तक अज तक नशर नहीं कीतियां गईयां ते उन्हां दे विच होया की। लेकिन इस केस दे विच चाहे सिद्धू मूसेवाला होवे या फिर कोई भी केस होवे फॉर दैट मैटर, उहदे विच अजिही कमीशन ऑफ इंक्वायरी दी एक बड़ी विशेष महत्ता सी। अज जिन्ने भी एलीगेशन पंजाब पुलिस उत्ते लग रहे हैं, चाहे जलंधर देहाती उत्ते संदीप नंगलंबिया दी धर्मपत्नी ने लाए या फिर अज जे पंजाब पुलिस या मानसा पुलिस के उत्ते जिहड़ी डिससैटिस्फैक्शन का प्रगटावा सरदार बलकौर सिंह ने किया है, ये सारी चीज़ों को अजिहे कमीशन ऑफ इंक्वायरी अपने दायरे दे विच लैंदे ने। लेकिन इस तो भी अगे जिहड़ा सब तो महत्वपूर्ण पक्ष है कि जे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठदा, चाहे वो एक सिटिंग हाईकोर्ट जज की अगवाई हेठ बैठता या फिर किसी रिटायर्ड हाईकोर्ट जज की अगवाई हेठ बैठता, उस कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने एक सर्वपक्षी जांच करनी सी इस मर्डर केस की। हुण सर्वपक्षी जांच विच मीनस अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी, नॉट इन्वेस्टिगेशन बट एन इंक्वायरी, वो की होनी सी। उस दे विच सिर्फ मुद्दा ये नहीं सी कि गैंगस्टरां ने किहड़े मॉड्यूल्स ने किहड़े विदेश दे विच बैठे सरगनावां ने ये मर्डर करवाए। म्यूजिक इंडस्ट्री या म्यूजिक माफिया दे हथ इस मर्डर के पिछे हन या नहीं हन, ये सारी चीज़ां तां इन्वेस्टिगेशन दे विच सामने आनियां ने। लेकिन इस तो इलावा सरकार की अणगहली कित्थे हुई, सरकार की कोताही कित्थे हुई, पुलिस वालों अणगहली कित्थे हुई, जिहड़े प्रोसीजरल बाईपास किए गए, इंटैलीजेंस की इनपुट्स नूं किवें इग्नोर किया गया, दिल्ली पुलिस की STF ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ इनपुट सन उन्होंने अखों परोखे करके सिद्धू मूसेवाला नूं इन्हां गैंगस्टरां दे सामने किवें निहत्था, ऑलमोस्ट निहत्था करके छड्डता गया, किवें उहदी टीम जिहड़ी सुरक्षा घटाई गई। आपां पहले भी रिपोर्ट बनाई सी कि अज उसकी तफ्तीश कित्थे है, अज कौन उस चीज़ नूं इन्वेस्टिगेट करता पिया है कि जिहड़े लोकां दे इशारे दे उत्ते सुरक्षा दे विच होए वाधे घाटे दी जिहड़ियां सूचनावां पब्लिक दे विच नशर होईयां, उन्हां दी जिम्मेवारी किसने तय की। जे कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनता तो उसनूं एक कॉम्प्रिहेंसिव इंक्वायरी लई कहा जाता, वो सारी चीज़ों की जांच करता। एंड वी अस्यूम कि कोई भी कमीशन ऑफ इंक्वायरी घट्टो घट्ट इस सारी चीज़ों को रिकॉर्ड के उत्ते लियाण विच समर्थ है। बहुत से केसां दे विच जिहड़ियां पुलिस डिपार्टमेंट हुंदे ने या इन्वेस्टिगेशन दियां एजेंसियां हुंदियां ने, उन्हां दियां कमियां खामियां भी अजिही कमीशन ऑफ इंक्वायरी जिहड़ी है उसनूं ना सिर्फ रिकॉर्ड ते लिया सकता है बल्कि एक पब्लिक डॉक्यूमेंट बन जाता है। तो बेअदबी के केसां, कोट कपूरे की घटना, बहबल कलां की घटना, बुरज जवार सिंह वाला, बरगाड़ी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਐਟ ਏ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫॉर द मैटर ऑफ रिकॉर्ड ये सारी चीज़ां एक बार कलमबंद कीतियां गईयां ने ते उसकी बड़ी वड्डी सैंक्टिटी है। भविख की जनरेशन लिए एक बड़ा वड्डा लैसन भी है। मिसाल के तौर पर बेअदबी के केसां की जे आपां गल करिए, बेअदबी के तां 3-4 वड्डे केस होए सन, खास करके बुरजवार सिंह वाला ते बरगाड़ी का, गुरुसर ते मालके दे अलग अलग केस होए सन जिन्हां दे विच अलग अलग जिहड़ियां स्पैशल इन्वेस्टिगेटिव टीमां बणियां। लेकिन जदों कमीशन ऑफ इंक्वायरी ने इन्वेस्टिगेशन की, उसने सैकड़ां दे गिनती दे विच होर जिहड़े बेअदबी दे छोटे वड्डे केस होए सन उन्हां नूं भी डोमेन दे विच लिया ते बहुतात तकरीबन 90-95% अजिहे केस सन जिन्हां दे विच छोटियां मोटियां अणगहलियां होईयां, जिन्हां नूं कि बेअदबी के तौर पर इंटरप्रेट किया गया या फिर स्थानक लैवल के जिहड़े छोटे मोटे लोगों की अपनियां कमियां खामियां सी, जिस दी परिभाषा बेअदबी हुंदी है धार्मिक टर्मिनोलॉजी दे विच, उन्होंने उवें वेख्या गया। लेकिन जिहड़े वड्डे मामले सी उन्हां दे विच इन्वेस्टिगेशन दे विच या इस इंक्वायरी दे विच बहुत कुछ आया।
ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਸੇ ਲੀਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਤਾ ਸੀ ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੂੰ ਪੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਸਨੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਘੋਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਕੋਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖੁਫੀਆ ਮਹਿਕਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੱਚ ਅ ਸ਼ੇਮ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੇਮ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਛਾਤੀ ਠੋਕ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਜੱਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀਆਂ? ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਨੰਗਲ ਲੰਬੀਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਾ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖੁਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਪਸਿਸ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਇਨਪੁਟਸ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਫ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾ ਘੋਖ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੈਪਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਟਰਮ ਬ੍ਰਸ਼ ਅੰਡਰ ਦ ਕਾਰਪੇਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਜੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਾਵ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਖਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਛੱਡਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਹੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਆਪਣੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਉਂਗਲਾਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜਾਂ ਓਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਸੋ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੁੰਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵਾਚਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੁ ਫੇਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੜੀ ਇਰਰੈਲੇਵੈਂਟ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਈਂਡ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਇਰਾ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਯੋਂਡ ਦੈਟ ਕਿਸਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੋਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੰਧੂ, ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੈਲਿਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਆਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ, ਖਾਮੀਆਂ, ਘਾਟਾਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਾ ਬਣੇ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘਾੜਿਆਂ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਨਾ ਮਰੇ। ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਪਰੋਚ ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੁਲਿਸ
ਫੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਉਸੇ ਵਕਤ ਸੰਭਵ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਹੋਣ, ਵਿਆਪਕ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਰੀ ਲੋੜਾਂ ਨੇ, ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਟਰਮਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਸਸ ਨੂੰ ਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੇ, ਬਲਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿੰਗਰ ਹੋਰ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏ। ਅਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਸਿੰਗਰਾਂ ਦੀ ਰਲਗੜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰੇ। ਕੋਈ CBI ਜਾਂ NI ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਾਕਾ ਖੰਗਾਲਣ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਕਿਹੜੇ ਡਾਰਕ ਸ਼ੀਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਨੇ ਲੱਭਣਾ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਤਫਤੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਆਈ ਡਾਊਟ ਇਟ। ਕੇਸ ਟੂ ਕੇਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਲਿਸਟਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬਿਯੋਂਡ ਜਸਟਿਸ ਫॉर ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਲਸੋ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆਂ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਬਿਯੋਂਡ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਿੰਗਰ, ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਫਨਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਦਰ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਸ ਕਰਾਂਗਾ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਣੀ ਕਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਛੇਤੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।